जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत। आज वीडियो रे पाठ 1 परिवार एवं बंधु बांधव ए चैप्टर टी को बुझी बुझी की पढ़िबा एथिरे थिबा अभ्यास कार्य गुडी को मध्ये आलोचना करिबा। तबे ए चैप्टर टी को पढ़िबा पूर्व एहार एकक संबंध रे जानिबा। आम परिवार एवं समाज एकक संपर्क रे आमे समस्ते विभिन्न परिवार रो आसीछु। तो पिला माने हम समस्तंकर भिन्न भिन्न परिवार रहिछि। आमे परस्पर रो निकटतर होई साहाय्य एवं सहयोग करी समाज रे चलुछु। तो विभिन्न परिवार को कोन आमे साहाय्य और सहयोग करी समाज रे चलुछु। आमे समस्ते मिसी विभिन्न प्रकार गछ लगाई थाउ एवं जीव जंतु को जत्न नै थाउ जहा आम परिवेश सुरक्षा रे सहायक होई थाए। तो पिला माने परिवेश सुरक्षा रे के सहायक होई थाए ना आमे समस्त मिसी गछ लगाइबा आ जीव जंतु को जत्न नेबा हेउछि परिवेश सुरक्षा रे सहायक होई थाए। पारस्परिक सहायता एवं सामूहिक प्रयास माध्यम रे आमे जीवंत एवं सौहार्दपूर्ण समाज गठन करिथाउ। तो पारस्परिक समस्ते अन्य को कोन सहायता करबा आ सामूहिक प्रयास बा चेष्टा सामूहिक चेष्टा माध्यम रे हम कोन करूछे ना समाज रे सौहार्दपूर्ण वातावरण मध्य रे वास करूछे। एही एकक रे आम परिवार एवं समाज रो अनेक दिग को अनुसंधान करा जिबा सहित आमर सहयोग पूर्ण कार्य एवं पारस्परिक समर्थन ऊपर मध्य आलोकपात करा जायछि। तबे एही प्रथम चैप्टर रे पिला माने कोन आलोकपात करा जायछि ना समाज रो अनेक दिग को अनुसंधान करा जिबा सहित आमर सहयोग पूर्ण कार्य एवं पारस्परिक समर्थन ऊपर कोन करा जायछि आलोकपात करा जायछि। आमे आम चतुःपार्श्व को रक्षण बेक्षण करिबा और जत्न नेबा सहित पोशाक आदि जोगाउथिबा उद्भिद एवं जीव जंतु को सुरक्षित रखिबा पाई उत्सर्गीकृत अटु। उत्सव मेला और पर्व पर्वाणी रे आमे एकाठी होई खेलिबा गीत गाइबा एवं नृत्य करिबा सह सूर्य चंद्र वायु जल एवं मूर्तिका समेत प्राकृतिक उपादान गुडी को सम्मान दे कृतज्ञता प्रकाश करिथाउ हैला। तो एथिला हम मनकर कोन आमे जानिले जे परिवार एवं समाजर एकक। तेबे आगु को जिबा विषय वस्तु को बुझिबा। परिवार एवं बंधु बांधव एकाठी खेलिबा। नमस्कार मो घर को स्वागत। मो ना स्नेहा। ताले पिला माने स्नेहा कहूची समस्त को नमस्कार प्रथम करी मो घर को तार ए घर को कोन करूची समस्त को स्वागत जणाउची। मोर दुई भाई अछंती। बड़ भाई को नाम श्याम और छोट भाई रो नाम होउची कोन सूरज। ताहले स्नेहर बड़ भाई को नाम होउची श्याम एवं छोट भाई रो नाम होउची सूरज। आमको बाहर एकाठी लुचकाली जेंति कि लुचकाली पिला माने कोन जणे कोन करे खोजी थाए आ समस्ते लुचि थांती। तो सेही लुचकाली खेलिबा को मजा लागे। ताहले स्नेहा आउ ता बड़ भाई सान भाई को कोन करा जाय ना लुचकाली खेलिया पई भारी भलो लागे। लुचकाली केमिति खेला जाय तुमे जानो कि? तो लुचकाली पिला माने जानो कि ना नै केमिति खेला जाय? तो तेनु कहबो कोन हां मते लुचकाली खेला जणा। ताहले देखो तो एठी स्नेहार एठी गोटे परिवार रो सुंदर चित्रटी एठी देछि हला। तो एठी तार कोन जेजेमा अछंती मा अछंती सान भाई बड़ भाई ता सहित एठी गोटे कुकुर मध्ये रहिछि। ता सहित एठी स्नेहार बापा मध्ये लुगा सुखाउथिबार चित्र मध्ये एठी दृश्यमान अटे हला। तापर आगु को जिबा। तो एठी मध्ये आ गोटे सुंदर चित्रटी मध्ये रहिछि हला। तापर देखो घरे आमे समस्ते सूरज सह लुचकाली खेलिया पई भलो पाउ। ताहले स्नेहा कहूची जे आमे समस्ते ता सान भाई सूरज सहित लुचकाली खेलिया पई भारी भलो पाउ। काई कि ना से छोट अटे तेणु ताकू भारी मजा लागे हैला। तापरे आमे आम घर बाहर थिबा खोला स्थान रे खेलु। ताले लुचकाली तांको घर आगे थिबा खोला स्थान रे स्नेहा कोन करंती तांको परिवार सहित लुचकाली खेलंती। ता
ତାପରେ ଆମ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଗଛ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ଅଛି। ଆମର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଡୋଶୀ ମାନେ ବଗିଚାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତାହେଲେ ସ୍ନେହା କହୁଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା ରହିଛି ହେଲା। ତ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଏକାଠି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ମଜା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ମା ଦିନ ସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଥକି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବସି ଆରାମ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ବଗିଚାରେ ଆସି ବସିକି ଆରାମ କରନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ। ତ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସ୍ନେହା ଆଉ ଶ୍ୟାମ କେମିତି ସୁର ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଏକାଠି ଗୀତ ଗାଇବା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ବଗିଚାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛପର ତଳେ ବସୁ ହେଲା। ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛପର ହେଲା ତ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଛପର ତଳେ ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାଇଁ? ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବାହାରେ ବସିକି ବର୍ଷାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଏବଂ ସାପ ଓ ସିଡି ଯେମିତିକି ଲୁଡୁ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥାଉ। ତ ସେଇଠି ଦେଖ ଦୁଇ ଜଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଡୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବସନ୍ତି, ତା ସହିତ କଣ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ, ଯେମିତିକି ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଯୋଉଟା ପଡିବ ତ ସେଇ ଅକ୍ଷରରେ କଣ ଗୀତ ବୋଲା ହୁଏ ହେଲା। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନେବେ, ତା ସହିତ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟା ପଡିବ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ କଣ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ହେଲା। ତା ସହିତ ସାପ ସିଡି ଯେମିତିକି ଲୁଡୁ ଭଳି ଖେଳ ଖେଳିଥାଉ। ବର୍ଷା ଦିନେ ମୋ ମା ଜେଜେମା ଗରମ ଗରମ ପକୁଡି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ହେଲା ଗରମ ଗରମ ପକୁଡି ଏବଂ ଚା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ସମେତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଗରମ ପକୁଡିର ମଜା ନେଇଥାଉ। ତାହେଲେ ସ୍ନେହା ବର୍ଷା ଦିନେ କଣ ତା ଜେଜେ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ କଣ ଜେଜେବାପା ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସି ପକୁଡି ଖାଇକି କଣ ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମୋର ଜେଜେମା ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୀତ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉ। ଏହା ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ବର୍ଷା ଗୀତ ହେଲା। ଶ୍ରାବଣ ମାସେ ମେଘ ଗରଜେ, ବିଜୁଳି ମାରେ ଚକ୍ ଚକ୍, ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ ପାଣିରେ ନାଚେ, ଖୁସିରେ ଡିଏ ଫକ୍ ଫକ୍, ବର୍ଷା ରାଣୀର ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ଶବଦ ଲାଗେ ମଜା, ପାଣିରେ ଭାସେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଶିଖାଇଥିଲେ ଅଜା। ତାହେଲେ ଏଠି କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ପିଲାମାନେ ସ୍ନେହାକୁ କିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନା ଅଜା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ବଣେ ମୟୂର ନାଚୁଥିବ ତା ସୁନ୍ଦର ପୁଚ୍ଛକୁ ନେଲି, ଭିଜିବା ଆମେ ସଭିଏ ଆସ ବର୍ଷା ଗୀତ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଗୀତ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ସ୍ନେହ କେମିତି, ସ୍ନେହ କଣ କରୁଛି ନା ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ତା ଘର ଆଗରେ କଣ କରୁଛି, ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଛି। ଆଉ ତା ଭାଇ ଏଠି ବର୍ଷାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ହେଲା। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବସିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆସ କଥା ହେବା। ତ ଏଇଠି କଥା ହେବା ପାଇଁ କହିଛି ସ୍ନେହାର ପରିବାରରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପଢିଲେ, ସ୍ନେହାର ପରିବାରରେ ତା ବଡ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ, ବାପା ମା, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଆଉ ତାଙ୍କ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ନେହାର ପରିବାରରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ସ୍ନେହାର ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା, ବଡ ଭାଇ ଶ୍ୟାମ ଓ ସାନ ଭାଇ ସୁରଜ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ମାନେ ହେଲା, କୁକୁର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ତୁମକୁ କଣ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ମତେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାକୁ, ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଗରମ ଗରମ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ, ଯେମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ କିମ୍ବା ବର୍ଷାରେ କଣ ବସି ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ, ତ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ। ତ ମତେ ଏଗୁଡିକ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବର୍ଷା ହେଲେ ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି?
उत्तर वर्षा हेले मो बापा और माँ बसी गपसप करती, मो जेजे बापा बही पढ़ती एवं मु मो भाई भौणी सहित घर भितर खेले हैला। तो वर्षा हेले एभली सब लिखिदेव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही वर्षा को ले गीतटिए गाओ किंबा छोट गपटिए कुह। तो एठी मु गोटे कौन गीतटिए लिखि देछि हैला। तो तुम माने एमती लिखि पारिबो। तो देखो श्रावण मासर झिप झिप वर्षा मनरे भरे सी अपूर्व हर्ष, कागज डंगा मु भसाई जळे नाचई मयूर कदम्ब मूले। तो ये गीतटे लिखि देछि तुम माने आ अलगा गीत किंबा गप मध्य लिखि पारिबो। तो एटा को मध्य तुम माने लिखि दबो हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि पिला माने आस लेखिबा हैला। लेखिबा पई कहै जाछि निम्न रे थिबा सारणी रे तुम परिवार सदस्यों को नाम लेख। तो एठी परिवार सदस्यों को नाम लिखिबा। तो मैं उदाहरण कहि दोछि तुम माने लिखिबो नाम, तुम सहित संपर्क, तुमे तांको कोन डाक, तुमे तांको कोन संबोधन करो। डाक बा संबोधन करिवे हैला एका कथा पिला माने डाकिबा बा संबोधन करिवा। तो प्रथमे देछि उदाहरण उर्मिला। उर्मिला किए ना मां को भौणी, ताहले तुम सहित कोन संपर्क हेबो तांकर ना एठी माउसी हैला। से भली आमे आउ नेक्स्ट करिवा जेमति कि आ गोटे उदाहरण नउची रमेश हैला। रमेश ताहले रमेश किए लिखि दउची एठी बापांको भाई, बापांको भाई हैला। ताहले बापांको भाई हेले तुम मानकर दादा बा काका अछंती ना नहीं। तो एठी बापांको भाई हे गेले कोन काका हैला बा के डाकंती कोन दादा हैला। एठी लिखि दबो। तापर नेक्स्ट आ गोटे करिवा। तो आ गोटे मु लिखुची एठी मन करो शांति एठी हैला। कोन पिला माने शांति। तो शांति किए ना शांति होची बापांको एठी लिखि दबा मां को नुई बापांको हैला। तो शांति बापांको के मां हैला। तो बापांकर मां तू मानकर कोन हबो, तू मानकर कोन हेबे ना तू माने कोन लागियो पिला माने जेजे मां हैला, जेजे मां। तापर नेक्स्ट आ गोटे लिखुची तू मानक पई सुरेश। कोन पिला माने सुरेश। तो सुरेश लिखि दउची मां को भाई हैला। माने मां को भाई सबुठारो प्रिय पिला माने के तुमे तांको कोन डाकिबो ना मामू हैला। समस्तंकर मामू घर बहुत प्रिय अटे हैला। तेनु सुरेश मां को भाई से होचंती तांको तुमरो कोन संबोधन रे बा तुमे माने डाकिबो तांको मामू। तो एठी मु दे देछि सब उदाहरण तुमे माने निज परिवार रो सदस्यों को ना एठी लिखिबो हैला। तुम परिवार रो सदस्यों को ना लिखिबो। तापर देखो एकाठी मजा करबा। तो देखो एठी केमदी समस्त मिसी कोन करचंती मजा करूचंती ना नहीं। तो एठी फोन में कथा वार्ता होचंती के तरबुज खाउचंती हैला। तो बंसी फुकुचंती हैला। तो एई भली सब कोन चित्र रे समस्त मिसी के मजा करूचंती। आम जेजे बापा तांको पिला बेले खेलुथिबा खेल को श्याम को मते सिखाइले। तो जेजे बापा कोन करचंती तांको पिला बेले खेलुथिबा खेल को सिखाउचंती स्नेहा को आ श्याम को। तो से मध्ये किछि खेल आम सह खेलंती। तमी आम सह मिसी चारिआडे दौड़े और खुशी रे तार लांजो को हलाई भूके। तो पिला माने टमी की एउची टमी स्नेहार कुकुर हला। तो से कोन करे ना सबु आडे मिसी कोन करे दौड़े तांको सहित चारिआडे दौड़े आ खुशी रे ता लांजो को हलाई भूके। तो आम घरे टमीर एक स्वतंत्र स्थान रहिछि। से आम परिवार रो जणे सदस्य भली। आम सांग माने मधु ता सह खेलिबा को भल पांती। श्याम एवं स्नेहा टमी को केबे हैरान करंती नाही। से माने तांको खाद्य को टमी को मध्य दियंती हैला। तुमे जानो कि तुम जेजे बापा छोट थिबा बेले केउ सब खेल खेलुथिले। तो तुम जेजे बाबा को पचारि के एठी लिखिबो हैला। तापर देखो विभिन्न प्रकार परिवार। तो विभिन्न प्रकार परिवार कथा हमें जानिबा। केउ परिवार
ବଡ ତ ଭାଇ କେଉଁ ପରିବାର ସାନ, ଉଣା ଅଧିକ ହେଲେ ବି ଲୋକ କମେନି କାହା ମନ। ଖାଇବା ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ନଥାଏ ଭାବରେ ଭେଦ, ଶାଗ ପଖାଳ ହେଲେ ବି ତାହା ଲାଗଇ ଭାରି ସୁଆଦ। ଘରର ବଡ ଆମକୁ କେବେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଗାଳି, ପାଖରେ ବସି ଗେହ୍ଲାରେ ସବୁ ତୁଟାନ୍ତି ଆମ କଳି। ବାପା ମା ତ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ, ସରଗ ଲାଗେ ଆମ ଘରଟି ହସିଲେ ଅଜା ଆଈ। ତ ବଡ ମାନେ କେବେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି କି ନାଇଁ? ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତି? ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ଯତ୍ନ ନେଇକିନି ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଆମେ ସ୍ନେହାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଛୋଟ ନା ବଡ ପରିବାର କହିବା। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ କମ କିମ୍ବା ବେଶୀ ସଦସ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଆଖପାଖକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ତେବେ ତୁମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ହେଲା, ତ କେଉଁଠି ବଡ ପରିବାର ତ କେଉଁଠି ଛୋଟ ପରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆସ କଥା ହେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କର? ଉତ୍ତର, ମୁଁ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଲୁଡୁ, କ୍ୟାରମ ଓ ଲୁଚକାଳି ଭଳି ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ବେଳେ ବେଳେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହ ବସି ଶବ୍ଦ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁ ତୁମ ଘରକୁ କିମ୍ବା ତୁମ ସାହିକୁ ଆସନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଆମ ଘର ପାଖକୁ ସାଧାରଣତଃ ଗାଈ, କୁକୁର, ବିଲେଇ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ମାଙ୍କଡ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତୁମେ କେବେ ତୁମ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛ କି? ତୁମ ଅନୁଭୂତି କୁହ। ଉତ୍ତର, ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଦିଏ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଖାଆନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଚିଡାଇବା କିମ୍ବା ଆଘାତ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଆମ କଣ ଭଳି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେମାନେ ଆମ ପରିବେଶର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା ଅମାନୁଷିକ କାମ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପଡୋଶୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ପିତା ମାତା, ବାପା ଓ ମା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଯେମିତି ଶ୍ୟାମ, ସୁରଜ ଓ ସ୍ନେହାଙ୍କ ପରି ଜେଜେମା, ଜେଜେବାପା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଗାଈ, ମଇଁଷି, କୁକୁର, ବିଲେଇ ଓ ଛେଳି ଭଳି ପଶୁମାନେ ଏବଂ ଶୁଆ, ଶାରୀ, ପାରା ଆଦି ପକ୍ଷୀମାନେ ପରିବାରର ଅଂଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁର ଟମିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 1, ତୁମ ପରିବାରରେ ଦେଖୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଏବଂ ରଙ୍ଗ କର। ତ ତୁମ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ହେଉଥିବ ଏଇ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କଣ କରିବ? ଦେଖିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ହେଉଥିବ ତ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ତ ଦେଖ ଏଠି କଣ ମା ବସିକି କଣ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ତୁମ ପରିବାରରେ ହେଉଥିବ, ତେଣୁ ଏଠି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବ ଏବଂ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ସେହିପରି ଏଠି କଣ ମନେକର ଏଠି କଣ ଜଣେ ଲୋକ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଡ୍ରେସ ଶୁଖଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତମ ବାପା ମଧ୍ୟ କଣ ଡ୍ରେସ ଶୁଖଉଥିବେ ତୁମର, ତେଣୁ ଏଠି କଣ ଲେଖିଦବ ଏଠି ଠିକ ଚିହ୍ନ, ଆଉ ଏଠି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ସହିତ ଏଠି କଣ କରିବ? ଚିତ୍ରଟିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦବ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ଘଟୁଥାଏ। ହେଲା, ତ ଗାଧେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ହେଲା, ତ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଜେଜେମା, ମା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ତୁମ ଘରେ ଯଦି ଜେଜେମା ଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଠିକ ଦେବ, ନହେଲେ ଛକି ଦେଇକି ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦେବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଯଦି ଥିବେ ଜେଜେମା ତାହେଲେ ଠିକ ଦେଇକି କଣ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ବାପା ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ହେଲା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମିଶିକି, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ
ଘରେ ବାପା ମାନେ ରୋଷେଇ ବେଳେ ବେଳେ କରନ୍ତି ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କଣ କରିଦବ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କଣ ବାପା ମା ମିଶିକି ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢଉଥିବେ, ତ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କଣ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଆମ ଘରର ଅନେକ କାମ ମିଳିମିଶି କରିଥାଉ। ମୋର ଲମ୍ବା କେଶ ଅଛି, ମୋର ଜେଜେମା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳେ ମୋ କେଶକୁ ତେଲ ଲଗାଇ ବେଣୀ କରିଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ତ ସ୍ନେହା ଏକଥା କହୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଗୀତ ଶିଖିଛି। ରୋଷେଇ ଓ ସଫେଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରର ସମସ୍ତ କାମରେ ବାପା ମା ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ବାପା ମା ପରସ୍ପରକୁ କଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୋର ଜେଜେବାପା ବଗିଚା କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଓ ମୁଁ ଆମ ବାପା ମା ଏବଂ ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କର କାମରେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆମ ଭାଇ ପନିପରିବା ଧୁଆ ଧୁଇ କରି କାଟିବାରେ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ବଗିଚା କାମରେ ତାହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏ କଥା କିଏ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ନା ସ୍ନେହା କହୁଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ମୁନି ଆମର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ମୁନି ହଉଛି ସ୍ନେହାର ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ। ସେ ଏବଂ ତାର ମା କୁସୁମ ମାଉସୀ। ତାହେଲେ ମୁନିର ମା ନା ହଉଛି କୁସୁମ ମାଉସୀ ହେଲା, ମାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଭଉଣୀ ଭଳି ହେଲା। ତ ଭଉଣୀ ଭଳି ତାଙ୍କ ମା କର ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ଆମ ଘର ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତି। କୁସୁମ ମାଉସୀ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ପିଠା ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେ ଏବଂ ମୁନି ଆମ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ମୁନି ମୁରୁଜରେ ଭଲ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇ ପାରେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଶୁଖିଲା ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଣ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଦେଖ ଏଠି ମୁନି କେମିତି ମୁରୁଜ ପକଉଛି ହେଲା, ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି। କେତେକ ସମୟରେ ସେ ପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୋଲି କରିଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି ସ୍ନେହା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ଟମି ମଧ୍ୟ ସେଠି ବସିକି ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆସ ଚିତ୍ର କରିବା। ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯେମିତି ଦେଖ ମିଶିକି କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ବା ମୁରୁଜ ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଚିତ୍ର ଏଇଠି ଆଙ୍କି ପାରିବ। ତ ଏଇଠି କଣ କରିବ, ତୁମେ ଯେମିତି ବାପା କଣ କରନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚିତ୍ର କରିପାରିବ। ତ ତୁମ ମନକୁ ଆଉ ଯାହା ତୁମ ଭାଇ ଯେମିତି କିଛି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପଢାପଢିରେ ହେଲା, ତ ଏଇଠି କଣ କରିଦବ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ସେଇଭଳି କିଛି କରିଦବ। ତ ଏଇଠି କଣ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ତୁମେ କିଛି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପଡୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିଥାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 1, ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିଛ କି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ହଁ, ମୁଁ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ତୁମେ କାହାଠାରୁ କଣ ଶିଖିଛ? ଉତ୍ତର, ମୁଁ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଗପ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖିଛି ଏବଂ ମୋ ମାଙ୍କ ଠାରୁ କାମ କରିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଶିଖିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଇଛି, ତୁମ ଠାରୁ କେହି କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି କି? ଉତ୍ତର, ହଁ, ମୁଁ ମୋର ସାନ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ମୋ ଠାରୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଏବଂ ପାଠ ପଢିବା ଶିଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କର ସାନ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଯାହା ଥିବେ ତ ତୁମେ ଏଠି ମେନସନ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟ 2, ଗଛ ତଳେ ପଡିଥିବା କିଛି ପତ୍ର ଓ ଫୁଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ରଙ୍ଗୋଲି ତିଆରି କର। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ କଣ କରିବ, ଗଛ ତଳେ ହେଲା ଗଛରୁ ଝଡି ପଡିଥିବା କିଛି ଫୁଲ ଆଉ ପତ୍ର ଆଣିକି ତୁମ କଣ କରିବ ଖାତାରେ ହେଲା ରଙ୍ଗୋଲି ତିଆରି କରିବ। ଯେମିତି କି ପତ୍ର ସବୁ ଏମିତି କଣ କରିଦବ, ଏମିତି ଗ୍ରୀନ କଲର ରେ ସଜେଇ ଦବ ହେଲା। ତାପରେ ଏମିତି କଣ କରିବ, କିଛି ପତ୍ର ଗୁଡିକ ସବୁ ରଖିଦବ। ତାପରେ ତାକୁ ରେଡ କଲର ରେ କଣ କରିବ, ତାପରେ ଫୁଲ କିଛି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କରି ହେଲା ଖାତାରେ ସଜେଇ ଦବ, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆସ କଥା ହେବା, ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ନା ନାଇଁ କାମରେ, ମାଙ୍କୁ, ବାପାଙ୍କୁ, ଭାଇଙ୍କୁ, ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ହେଲା। ତ ସେଗୁଡିକ ସେ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଘରର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରି
ଜିନିଷ ପତ୍ର ସଜାଡି ରଖି ଏବଂ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେଇ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରିବାରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ ଯେପରି ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ ନା ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ଓ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କର? ଉତ୍ତର, ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଓ ପାଣି ଦିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ମୁଁ କଣ ପରିବାରରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆସ ଲେଖିବା ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଇଛି ତୁମ ପରିବାରରେ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ତ ପିଲାମାନେ ପରିବାରରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଜେଜେମା ଆଉ ଜେଜେବାପା ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇଠି ଲେଖିବ, ମୋ ପରିବାରରେ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେବାପା ହେଲା, ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମା ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତୁମ ପରିବାରରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ କିଏ? ତ ପିଲାମାନେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ ହେଲା, ତ ଲେଖିଦବ ମୋ ପରିବାରରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ, କିମ୍ବା ଯଦି ଭଉଣୀ ଥିବେ ସାନ ତାହେଲେ ଭଉଣୀ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ତୁମ ପରିବାରରେ ବା ତୁମ ପରିବାରର କିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ତ କିଏ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ବାପା କରନ୍ତି ହେଲା। ଲେଖିବ, ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିଛି ସଦସ୍ୟ ତୁମ ପରିବାରର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଏ? ତ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପରିବାରର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଯେମିତିକି କଣ କିଛି କଣ ସେମାନେ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି, ତ କୌଣସି କାମ ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ସେ କିଏ? ଲେଖିପାରିବ ଦାଦା ହେଲା, ଖୁଡି କିମ୍ବା ପିଉସୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ସେମାନେ କିଏ? ଲେଖିଦବ ଦାଦା ଆଉ ଖୁଡି। ତ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି? ତ ଚାକିରି ପାଇଁ ବାହାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଥିବେ ହେଲା, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଜନେସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଲେଖିଦବ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି? ସେମାନେ ସହରରେ ରୁହନ୍ତି ହେଲା। ସହରରେ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଯଦି ଲେଖିପାରିବ, ମନେକର ତୁମର କେହି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବେ ଲେଖିଦବ, କେହି କଟକରେ ଥିବେ ଲେଖିଦବ, କିମ୍ବା କେହି ବାହାର ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିଦବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କେବେ କେବେ ଦେଖା ହୁଏ? ତ କେବେ କେବେ ଦେଖା ହୁଏ? ପର୍ବପର୍ବାଣି, ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର ଇତ୍ୟାଦିରେ କିମ୍ବା ଛୁଟି ହେଲେ ଦେଖା ହୁଏ ନା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ? ଏଠି ଲେଖିଦବ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ବାହାଘର ହେଲା, ବାହାଘର। ତ ଏଠି ଭଲ ଅକ୍ଷର ହଉନି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିକି ଲେଖିବ ଖାତାରେ ହେଲା। ପର୍ବପର୍ବାଣି, ବାହାଘର, ଛୁଟି ଦିନ ହେଲା, ଛୁଟି ଦିନ ହେଲେ କଣ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ବା ଦେଖା ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖିବ, ଘରେ କିମ୍ବା ତୁମ ପାଖରେ ତୁମ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଘରେ ହେଲା, କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ହେଲା, ଘରେ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ତୁମ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଥିବେ ନା ନାଇଁ ଘର ପାଖରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦବ ଯିଏ ତୁମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି ମୀନା, ରାଣୀ ହେଲା, ସୁମିତ୍ରା, ଏମିତି ଲେଖିଦଉଛି ହେଲା, ଆଉ ରାମ ଏମିତି ଲେଖିଦଉଛି। ତ ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ନାମ ଏଠି ଲେଖିଦବ। ଆଉ ତୁମ ମାନଙ୍କର ନାମ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଣ ଅଛି ହେଲା, ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଗକୁ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟ 3। ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହର ସମ୍ପର୍କକୁ ଲେଖ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ମଝିରେ କଣ ସ୍ନେହ ଅଛି ହେଲା। ତ ସ୍ନେହର ସଦସ୍ୟ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା। ତ ଏଇ କିଏ? ସ୍ନେହର ଜେଜେମା ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିଦବ ଜେଜେ ମା ହେଲା। ତାପରେ ଇଏ କି ପିଲାମାନେ? ଜେଜେ ବାପା ଲେଖିଦବ ଏଇଠି ହେଲା, ଜେଜେ ବାପା। ତାପରେ ଏଇ ପିଲାଟି ହଉଛି ସ୍ନେହର
किए सान भाई है किए जे कि सूरज। तापर ये होची पिला माने किए ये होची स्नेहार कुकुर एठी लिखिदबो ये होची किए टम्मी हैला। तापर ये होची पिला माने कोन लिखिदबो ये होचंती लिखिदबो खुड़ी हैला स्नेहार खुड़ी। तापर ये स्नेहार मां ये होचंती स्नेहार बापा हैला। तापर ये होचंती स्नेहार बड़ भाई हैला बड़ भाई एमती तुम मैंने लिखिदब है। तापर आगु को जिबा कार्य 4 तुम परिवार सदस्य मानकर एक चित्र अंकन कर एवं सेमानक सहित तुम संपर्क लेख। तुम पृष्ठ 13 रे दिया जायतिबा कार्य 3 रो उदाहरण देखि पार। तो मजे तुम माने कोन करियो एठी निजर तुम मानकर चित्र कर दबो है चित्र करके तुम नाम एठी लिखि दबो। तापरे एमती सब बापा माँ भाई भौणी दादा खुड़ी जेजेबा जेजे माँ है समस्त सब चित्र करिवो। चित्र करके कौन करिवो तुमे सब से मानकर संपर्क कौन तुम सहित हम तुम माने सब लिखिदब है। तो ए चित्रटी भली से कहिछि करिया पय जे तुमे कौन करिवो तुम नाम मझिरे लिखिदब तुम चित्र करिवो आ चारि पाखरे तुम परिवार सदस्यों को चित्र करके तुमे कौन करिवो से मानकर संपर्क तुम मानक सहित कौन हेबो तुमे माने सेयाको लेखिबो। बुझि पालो एई भली चित्र करके लेखिबो। नेक्स्ट पिला माने देखो आसो लेखिबा तुम घर को आसुथिबा संपर्कीय को नाम लेख तुम सहित से मानक संपर्क कौन अछि। तो देखो संपर्कीय को नाम तुम सहित कौन संपर्क तुमे तांको कौन बोली डाक। तो मु एठी उदाहरण दे दोछि तुमे माने तुम संपर्कीय को नाम लेखिबो हला। जेंति कि संपर्कीय को नाम मन कर मु एठी लिखि देली कोन प्रथमे अजय हला। अजय होची कौन ना तुम सहित कौन संपर्क हला। तो कौन लिखिदब एठी लिखिदब बापांको सान भाई हला। तो तुमे कौन तांको डाकिबो तुमे तांको कौन बोली डाकिबो ना काका हला किंबा दादा मध्य तुमे जहा डाकुथिबो तो तुमे सेउडको लिखिबो हला। तापरे आउ गोटे उदाहरण दउछि मीना। मीना होछि के ना मां को सान भौणी हला सान भौणी। तो से तुमे तांको कोन डाकिबो मां को सान भौणी हेले कोन डाकिबो पिला माने माउसी हला एमती माउसी डाकिबो। तापरे आउ गोटे उदाहरण दउछि जेंति कि मने करो कोन विजय हला विजय। तो से किए तुम सहित संपर्क कौन से होचंती मो मां को भाई लिखिबो मां को भाई हला। तो तुमे तांको कोन डाकिबो पिला माने मामू हला सबठारो सुंदर संपर्क हला। तापरे आ गोटे उदाहरण दउछि कोन सुनीता मन कर कोन पिला माने सुनीता। तो से होचंती कि ना बापांको भौणी हला बापांको भौणी। तो तांको तुमे कोन डाकिबो बापांको भौणी को पिउसी। तो पिला माने एगुडी संपूर्ण भाव रे निजे मनरु ही करबो हला। मु एठी किछु उदाहरण दे देली तू माने एगुडी सब देखि के निजे करिया पय चेष्टा करबो बुझ पालो। तापरे गोटिए परिवार रे हमें स्नेहा और श्यामंको भली घर रो दैनंदिन कार्य रे भाग नै थाउ। आम परिवार संपर्क माने मध्ये अछंती जो माने आम सहित रुहंती नै से माने आम मां किबा बापा को माध्यम रे आम सहित संपर्कित ला बापा और मां को माध्यम रे कोन संपर्कित। तो स्नेहर परिवार समस्त किछि ना किछि काम करंती ना नै समस्त काम करंती। तुम परिवार के केउ काम करंती लेख। तो पिला माने मां रोसई करंती हैला तापर बापा घर काम करंती बाहर काम करंती गुडिया सब तुम लिखि दो। ए कथा कहूची जे पृष्ठ 16 रे थिबा सारणी पूर्ण कर। तो पूर्ण करबा तो ये होउची पिला माने सेही सारणी एहा को कोन करबा पूर्ण करबा। तो देखो कार्य एहा किए करंती तो रोसई कार्य पिला माने किए करंती मां करंती हैला। तापरे बापा मधु बेले बेले करंती तू माने लिखि पारले लिखिबो नहले न लिखिले भी चलबे हैला। रोसई कार्य मां करंती गछरे पानी किए दियंती जेजे बापा हैला लिखि दबो जेजे बापा। आ मु मधु लिखि दबो हैला तुमे माने गछरे बेले बेले पानी दिए ना नै तेणु तुमे भी लिखि दबो।
ତାପରେ ଘର ଜିନିଷ ମରାମତି କିଏ କରନ୍ତି? ଘରେ କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଖରାପ ହେଲେ କିଏ କରନ୍ତି ମରାମତି? ବାପା। ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରନ୍ତି? ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମା କରନ୍ତି। ଘର ସଫା କିଏ କରନ୍ତି? ଘର ସଫା ମଧ୍ୟ ମା କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତୁମେ ମାନେ ଘର କାମରେ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର ହେଲା। ବଜାରରୁ ଜିନିଷ କିଏ କିଣନ୍ତି? ତ ବଜାରରୁ ପିଲାମାନେ କିଏ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତି? ବାପା ଆଣନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଲେଖିଦବ ବାପା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ସାରଣୀଟାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ତୁମ ଘରେ ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ। ତ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ମଜା। ଏହା ଏକ ଛୁଟି ଦିନ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହିତ ପାର୍କ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମର ସାଙ୍ଗ ରୋହିତ, ରାକେଶ, ଚିନୁ, ଲକି ଓ ମନୋଜ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରୁମାଲ ଚୋରି ଖେଳୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କଣ ଖେଳୁଥିଲେ? ରୁମାଲ ଚୋରି। ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳରେ ଯୋଗ ଦେଲୁ ଓ ସମସ୍ତେ ଗୋଲରେ ବସିଲୁ। ମୋର ପାଳି ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା ମଝିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ରୁମାଲକୁ ନେଇ ମୋ ଫ୍ରକରେ ଲୁଚାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ଚିନୁର ପଛରେ ତା ଅଜାଣତରେ ରଖିଦେଲି। ମୁଁ ଗୋଲରେ ଘୁରି ଚିନୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚିନୁକୁ ଠିଆ କରି ରୁମାଲରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡାଇଲି। ଚିନୁ ଗୋଲରେ ବୁଲି ତା ସ୍ଥାନରେ ବସି ପଡିଲା। ଏଥର ରୁମାଲ ରାକେଶ ପଛପଟେ ରଖିଲେ। ରାକେଶ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରି ରୁମାଲ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ଉଠାଇ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡାଇଲା। ମୁଁ ଧାଇଁ ଆସି ରାକେଶର ସ୍ଥାନରେ ବସି ପଡିଲି। ଏଇଭଳି ଆମେ ଖେଳଟି ଖେଳିଥିଲୁ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ରୁମାଲ ଚୋରି ଖେଳିଛ ନା ନାଇଁ? ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ନାଇଁ? ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି କଣ ରୁମାଲ ଚୋରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ମଜାଦାର ଥିଲା। ରୁମାଲ ଚୋରି ଖେଳଟି ବହୁତ ମଜାଦାର ଅଟେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଥକା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଜେଜେବାପା ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କହିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପାଖାପାଖି 20 ମିନିଟ ପରେ ଜେଜେବାପା ଆମକୁ ସରବତ ପିଆଇଲେ। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ସେଦିନର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, ଖେଳିବା ଓ ମଜା କରିବା ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆସ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବା। ଲେଖ 1 ନମ୍ବର କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କିପରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ପରସ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝନ୍ତି, ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ଖାଆନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଏବଂ ବଡ ମାନେ ଛୋଟ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ଖେଳ ଗୁଡିକ ଖେଳ? ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଖେଳର ନାମ ଦେଇ ଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନେବ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୁଚକାଳି, କବାଡି, କ୍ରିକେଟ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏବଂ କ୍ୟାରମ ଭଳି ଖେଳ ଗୁଡିକ ଖେଳ। ତ ତୁମେ ମାନେ ଆଉ କି ଖେଳ ସବୁ ଖେଳ ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠି କଣ କରିବ? ମେନସନ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ରୁମାଲ ଚୋରି ହେଲା, ବହୁ ଚୋରି, ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଖେଳ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରର ସହିତ ମିଶି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା କିଛି ଖୁସି ସମୟକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ତୁମେ ମାନେ କରିବ ଏଠି ହେଲା। ତ ଯେମିତି କି ମନେକର ତୁମେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି କଣ କରୁଛ? କିଛି ସମୟ ଏକୁଟିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛ ତ ହେଲା। ତ ସେଇଗୁଡିକ ନହେଲେ କିମ୍ବା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଦର୍ଶେଇକି ତୁମେ ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ହେଲା। 3 ନମ୍ବର ଆସ କଥା ହେବା। କ ତୁମ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ କଣ ଶିଖିଛ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ମୋ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସତ୍ୟବାଦିତା, ପରୋପକାର ଓ ପରିବାରର ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଶିଖିଛି। ତ ତାପରେ ଖରେ ଲେଖିବ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଯତ୍ନ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଜଣାଇ ପାରିବା। ତ ତାପରେ ଗରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆମେ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଉ। ସେମାନେ କିଏ? ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କିପରି ନେଉ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆମର ପଡୋଶୀ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉ। ପଡୋଶୀଙ୍କ ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଦେଇ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଉ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜ ଏବଂ ଗୋଲ କର। ତ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଘରେ ଖେଳ ସମ୍ପର୍କିତ 5ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଲ କର। ତ ଖେଳ ସମ୍ପର୍କିତ 5ଟି
शब्द को गोल करवा गोटे उदाहरण तुम दिया तो देख खेल संपर्कित कौन खेलना से भली आउ पांचटी आम कौन करवा गोल बुलेवा जहाँकि खेल सहित संपर्क थिबो हैला। तो पिला माने बुलेवा तो प्रथमे कौन लिखिबा जेमती कि देख ये खेलना दे देछि गोटे हैला। तो आउ पांचटी से भलिया करवा तो देख ये कौन करवा पिला माने एठी क्रिकेट हैला क्रिकेट ना नहीं तो से भलिया आउरी कौन एठी देखो कौन अछि एठी देखो तो एठी अछि तो एठी पिला माने देखो अछि लूडो हैला खेल सहित संपर्कित ता सहित देखो एठी कबड्डी अछि कौन पिला माने कबड्डी हैला। तो एठी देखो हॉकी अछि हॉकी हैला एमती सब तुम माने कौन करबो एठी बॉल मध्य अछि तो एई भले आउरी अनेक अछि। तो एठी हमकु जेहेतु पांचटी कहिछि तो हमर पांचटी हे गेलानी तो तुम माने आउरी मध्य तुम माने कौन करबो एठी निज मन को तुम कौन करबो सर्च करि परिबो हैला। तो पिला माने वीडियो टी केमती लागिला बुझी पारिला कि नै सब प्रश्न उत्तर गुडी मते कमेंट रे निश्चित जणैबो हैला। आ एहा पर तुम मानको केउ टॉपिक रो प्रश्न उत्तर दरकार मते कमेंट रे जणैले मु नेक्स्ट वीडियो रे तुम मानको पई नै आसीबी हैला। तो चैनल नुआ थिले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया पई जमारो भूलिबानी हैला। आज पई रहउची थैंक यू।